అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ లక్ష్మి. సనాతన ధర్మాన్ని పరిరక్షించడం కోసం నడుం కట్టి తన ప్రయాణాన్ని సాగిస్తున్న హిమాలయ యోగి ప్రభాకర్ యోగిజీ ప్రస్తుతం నాతో పాటుగా ఉన్నారు. అలాగే కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ప్రయాణించి సనాతన ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయడమే ఆయన లక్ష్యంగా నడుస్తున్నారు. నమస్కారం యోగిజీ. हरि ओम। हरि ओम। ओम श्रीकश्यपात्मजं भानुं सहस्रकिरणोज्ज्वलं सर्वरोगहरं मित्रं सूर्यदेवं उपास्महे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते माँ। नमस्ते अम्मा। నమస్కారం ఇప్పుడు యోగిజీ. अभी हम लोग ऋषिकेश में है। हमारा प्रस्थान कश्मीर से कन्याकुमारी तक सनातन धर्म के लिए हम जो आंदोलन शुरू किया है उसके बारे में वो सारी समर्पित करने के लिए हिमालय में हम सब लोग मिलकर सनातन धर्म रक्षा के लिए हम काम कर रहा है। सारी अखाड़ा अखाड़ा से बात करना चाहता हूँ। सारी संत और योगी लोगों से बात कर रहा हूँ। अभी हम ऋषिकेश में हूँ। ऋषिकेश में मंगल आश्रम, सारी पुरातन आश्रम मंगल आश्रम की पीठाधिपति सर्वयोग्य सदा ब्रह्मचारी मंडलाधीश ये पीठाधिपति मंगलाश्रम का आप इतना बड़ा आदमी है, सारे सर्वश्रेष्ठ है। उन्हीं की बातों से ही सनातन धर्म के लिए हमारा साथ दे रहा है योगी प्रभाकर जी के साथ। ये हम लोग 30 साल से काम कर रहा है सनातन धर्म के लिए। हाँ, जो कर रहा है उसके बारे में आप सुन लीजिए हिंदी में। ఇప్పుడు సనాతన ధర్మం గురించి మేము చేస్తున్నటువంటి ఈ మహాయజ్ఞం అంతా కూడా మేము ఒక్కళ్ళమే చేయట్లేదు. హిమాలయాల్లో అనేక మంది యోగులు, రేపు 1వ తారీఖు కూడా ఢిల్లీలో చాలా పెద్ద మహాసభ జరుగుతుంది. అక్కడ కూడా అందరూ కూడా వస్తారు. ఈ సనాతన ధర్మం గురించి, అలాగే స్త్రీ యొక్క సంరక్షణ గురించి, మా యొక్క ధ్యేయాలు, గుళ్ళు యొక్క సంరక్షణ అనేటటువంటిది చేపడుతున్నాం. దాంట్లో మహా ఉద్యమాన్ని సాగించడానికి హిమాలయ యోగులు నాకు అప్పచెప్పినటువంటి పనిని నేను నిర్వర్తిస్తూ ఇప్పుడు హిమాలయాల్లో ఉన్నటువంటి ఋషికేశ్కి నేను రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు మహాయోగి అయినటువంటి ప్రణవ్ చైతన్యజీ మహారాజ్ ఇప్పుడు మంగళాశ్రమ పీఠాధిపతి, సర్వశ్రేష్టమైనది పురాతనమైనటువంటిది అయినటువంటి మంగళాశ్రమ పీఠాధిపతి అయినటువంటి ప్రణవ్ చైతన్యజీ మహారాజ్ ఇప్పుడు మీకు మాట్లాడతారు. నమస్కారం हरि ప్రణవ్ ओम। हरि చైతన్యజీ. ओम। हरि హరి ఓం. హరి ఓం. ओम। हरि ओम। हम लोग हिमालय में पिछले 40 वर्षों से तपस्या करते हैं और हम लोग देखते हैं कि संपूर्ण भारत में सनातन धर्म की लिए बहुत कुछ विडंबना लोग पैदा किया है। सनातन धर्म के लिए बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लोग खड़ा कर रहे हैं। सनातन धर्म बराबर सनातन है, जैसे सूर्य सनातन है, जैसे चंद्रमा सनातन है, परम ब्रह्म परमेश्वर सनातन है, तो ऐसे ही सनातन धर्म आपके सूर्य के समान उज्जवल है, प्रकाश प्रकाश स्वरूप है। तो इसीलिए सनातन धर्म को नष्ट करने का किसी का हिम्मत क्षमता नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या है कि आपके सूर्य के सामने कोई आपके बादल आ जाती है थोड़ी देर के लिए, तो बादल इसके मतलब ये नहीं है कि आपके आपके सूर्य की प्रकाश आपके विलुप्त हो जाए। तो ऐसा సూర్య కిరణాలు ఏ విధంగా ఆపలేరు, సనాతన ధర్మాన్ని కూడా ఆ విధంగా ఆపలేరు. కానీ అప్పుడప్పుడు కూడా సూర్యుడు ఇలాంటి అవరోధాలు ఏర్పడతాయి. అలాంటి అవరోధాలు తాత్కాలికమైనటువంటి మేఘాలు ఏ విధంగా సూర్యకాంతిని ఆపలేవో అదే విధంగా ఆ ప్రభాకరుడు యొక్క దివ్య తేజస్సుని ఎవరు కూడా ఆపలేరు అని చెప్తున్నారు. तो जत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्त्र तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की सम्मान है, नारियों की पूजा है, नारियों की मर्यादा है, वहां पर सभी देवता लोग वास करते हैं। ఎక్కడైతే మనకు తెలుసు నారీలను పూజిస్తారో అక్కడ తప్పకుండా దేవతలందరూ కూడా అక్కడే కొలువై ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. तो आपकी जहाँ पर नारियों के लिए मातृशक्ति का अपमान है, वहां पर आपके भगवान स्वयं आपके त्रिशूल लेकर के खड़ा हो जाता है। तो अभी जो हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत में और आंध्रा में, तेलंगाना में, विभिन्न आपके स्थानों में, साउथ इंडिया में आपके नारी शक्ति के ऊपर बहुत कुछ संघर्ष हो रहा है। नारी शक्ति के ऊपर बहुत अपमानित किया जा रहा है
और उनके ऊपर में बहुत कुछ आपके लांछना लांछना और आपके अत्याचार हो रहा है। तो इसके ऊपर में हम लोग ऐसे खामोश नहीं रहेंगे। हम लोग आपके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे। तो आपकी जो भी आसुरी शक्ति है, जो नारी शक्ति के ऊपर में, मातृशक्ति के ऊपर में आक्रमण करते हैं, उनकी जीवन की रक्षा के लिए, हमारे सनातन परंपरा की रक्षा के लिए, भारत की मर्यादा की रक्षा के लिए हम लोग भी निरंतर संघर्षरत रहेंगे। ఎప్పుడైతే స్త్రీల మీద అత్యాచారం జరుగుతుందో అప్పుడు తప్పకుండా శివుడు తన యొక్క త్రిశూలాన్ని సంధిస్తాడు, ఒక వ్యక్తిగా వచ్చి మీ ముందు నిల్చుంటాడు అని చెప్తున్నారు. కౌతులో ఎక్కువగా స్త్రీల మీద అత్యాచారం జరుగుతుంది, గుళ్ళ మీద విధ్వంసం జరుగుతుంది. అలాగే ఇంకా చూసినట్టయితే మనకి ఘోరమైనటువంటి పనులు జరుగుతున్నాయి. వాటన్నిటిని కూడా నిలువరించడానికి ఒక వ్యక్తిని మీ అందరు తిరుగుతున్నాడు. పరమశివుడు ఏ విధంగా అయితే త్రిశూలాన్ని పట్టుకుని జనాల్లో ఉన్నటువంటి స్త్రీలకు అపమానం జరిగినప్పుడు, అలాగే గుళ్ళకి సనాతన ధర్మానికి విఘాతం కలిగినప్పుడు, అలాగే గోహత్య జరిగినప్పుడు కూడా శివుడే సాక్షాత్ వచ్చి ఏదో రూపంలో మీ ముందు ప్రత్యక్షమై మీ సౌత్ అంతా కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది అని తెలియజేస్తున్నారు. और गौ माता की रक्षा के लिए आपके आपके सर्वो आपके गावो विश्व मातरः, गावो विश्व मातरः। गौ माता विश्व की माता है, विश्व के मातृशक्ति आपके गौ माता में है। तो इसलिए गौ माता की रक्षा के लिए हम लोग निरंतर संघर्षरत हैं। और आपके गौ माता के ऊपर में कोई ऐसा आपके अपमान ना हो, ऐसा लांछना ना हो, और ऐसी इस प्रकार के गौहत्या आपके ना हो। पूरे संपूर्ण भारत में आपके गौहत्या प्रतिबंधित हो। तो इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और भारत सरकार से भी प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत जल्दी से जल्दी गौहत्या को प्रतिबंधित किया जाए और संपूर्ण भारत में गौ माता की रक्षण संरक्षण के लिए कुछ विशेष कानून के माध्यम से और आपके सभी जनता जनार्दन के सबके सहयोग की आवश्यकता भी पड़ेगा। और आपके हम चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए उन्होंने संकल्पबद्ध है। और परमेश्वर और गौ माता उनको जरूर आशीर्वाद दे। ఇప్పుడు ఎక్కడైతే గోమాత అంటే కేవలం అది పాలిచ్చేటటువంటి కేవలం ఒక జంతువు కాదు, అది పాలించేటటువంటి లోకాన్ని విశ్వాన్ని పాలించేటటువంటి ఒక ధర్మశక్తి స్వరూపమే గోవు అని. అటువంటి గోవుని పరిరక్షించుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి యొక్క బాధ్యతని, అలాంటి గోవుని హత్య చేయడం అనేది చాలా దురదృష్టకరమని, ఇలాంటిది జరిగితే మన భూమండలానికి చెవిటి వస్తుంది, అనేక అనర్థాలకి దారితీస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా గోవుని సంరక్షించుకోవడంలో ప్రతి ఒక్కరూ వారి వారి బాధ్యతల్ని గుర్తెరగాలని, అలాగే గోవుని సంరక్షించుకోవడం, స్త్రీని సంరక్షించుకోవడం అనేటువంటి బాధ్యతని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తన యొక్క సొంత కర్తవ్యంగా భావించి మీరందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి ఉపక్రమించాలి. సౌత్ లో చాలా ఇలాంటివి ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మేమందరం కూడా సౌత్ కి రావడానికి సంసిద్ధులం అవుతున్నాం. అలాగే నేను ప్రతి ఒక్కరి యొక్క ఆదేశాన్ని అనుసరించి, హిమాలయ యోగుల యొక్క ఆదేశాన్ని అనుసరించి వీరందరినీ కలవడం జరుగుతుంది. అలాగే కాశ్మీర్ వరకు కూడా ఈ ప్రయాణం సాగుతుంది. కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి వరకు కూడా ఈ స్త్రీ సంరక్షణ, గో సంరక్షణ అనేటువంటి ఉద్యమాన్ని సాగిస్తున్నటువంటి దానికి వీళ్ళందరూ కూడా సహకరిస్తారు. నాకు 40 సంవత్సరాల నుంచి కూడా వీళ్ళందరూ కూడా మా అందరం కూడా కలిసి మా సాధనలు చేస్తున్నాం హిమాలయాల్లో. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి మేము సహకారం చేయడానికి సంసిద్ధులై ఉన్నాం. అలాగే ప్రభుత్వ వారు కూడా గో సంరక్షణ, స్త్రీ సంరక్షణ, అలాగే మందిరాల యొక్క సంరక్షణని బాధ్యతగా స్వీకరించాలని యోగిజీ చెప్తున్నారు. అలాగే తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యంగా సనాతన ధర్మాన్ని గురించి పోరాడుతున్నారని వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు. అలాగే చంద్రబాబు కూడా ఈ విషయంలో చక్కగా కలిసిమెలిసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని సుభిక్షంగా ఉంచి, అలాగే స్త్రీ సంరక్షణ, గో సంరక్షణ, మందిరాల యొక్క దైవ సంరక్షణ అనేటువంటి దేవాలయ సంరక్షణ అనేది జరపాలని వారు కోరుకుంటున్నారు. तो भारत के सभी साधु संत महात्माओं को सभी को शुभकामना है। और आपके सभी संत लोग जहां जहां अपने स्थान पर बैठ करके साधना करते हैं, चाहे हिमालय से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और ईटानगर से गीतानगर तक, जहां जहां जो भी संपूर्ण भारत में जितने भी साधु संत महात्मा मठ मंदिर में, गुफा में, कंदराओं में, वनों में, जंगलों में जहां तपस्या करते हैं, उनके जीवन की भी संरक्षा हो, आपके सुरक्षा हो और अपने मर्यादा के अनुसार रह करके वो अपना साधना करते रहे और धर्म की प्रचार प्रसार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उनका योगदान चलती रहे। और आपके हम सब एक साथ है,
संगच्छद्धम संग बदद्धम संग मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संग जनानाम उपासते समान मंत्र समिति समने वाकुति समान मनसा चित्तमेषां। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। అందరం కలిసి సంఘర్షణ సాగిస్తూనే ఉంటాం. ఇది ఆరంభం మాత్రమే. తర్వాత ఎవరైతే అది గడ్డిపైనా ఒక పురుగైనా దానికి మేము అందరం కూడా సమాయత్తమై వారందరికీ కూడా సహకారం చేస్తామని హిమాలయ యోగులు ఉద్ఘాటన చేస్తున్నారు. తప్పకుండా మేము అందరం కూడా కలిసి స్త్రీ సంరక్షణ మా ధ్యేయం, అలాగే గో సంరక్షణ మా ధ్యేయం, అలాగే మందిరాలు మఠాల యొక్క సంరక్షణ కూడా బాధ్యతగా స్వీకరిస్తాం. ప్రతి ఒక్కరు ఈ ఒక్కరే కాదు, ఈయన చాలా పురాతనమైనటువంటి ఆశ్రమానికి అధిపతి వారు, అలాగే యోగులందరూ కూడా కలిసి రేపు హిమాలయాల్లో కూడా అదంతా కూడా ప్రజలతో పంచుకుంటాం అనేది చేస్తుంటాం. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మీరందరూ కూడా మీ బిడ్డలను సంరక్షించుకోండి, మీ గుళ్ళని సంరక్షించుకోండి, అలాగే మీ ధర్మాన్ని సంరక్షించుకోండి. ఎదుటివారి ధర్మాన్ని కించపరచమని చెప్పడంలా మన ధర్మాన్ని మనం రక్షించుకుందాం, ఎదుటి వాళ్ళని గౌరవిద్దాం. హరి ఓం తత్సత్, హరి ఓం తత్సత్, హరి ఓం తత్సత్. ధన్యవాదాలు యోగిజీ, చాలా చక్కటి అంశాలను మాతో పంచుకున్నారు. ఓం.